اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیرو کی رہنے والی جولیانا کارپ آج دنیا بھر میں اپنی بایولوجی کی تعلیمات اور اس پر کی گئی نہایت انوکھی ریسرچ کے لیے جانی جاتی ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ خاتون محض اپنی بایولوجی کی سٹڈی کے لیے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ جب ان کی عمر 17 سال تھی تب ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس نے جولیانا کی قوت برداشت، ذہانت اور بہادری کا پوری طرح امتحان لیا۔ اس حادثے میں جولیانا نے کس طرح اپنی جان بچائی، اس بارے میں جاننا ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ شاید کبھی ہم بھی ان حالات سے دوچار ہو جائیں تو یہ معلومات ہمارے لیے بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں۔ دراصل جولیانا ایک ہوائی حادثے میں زندہ بچنے والی واحد انسان تھی۔ اس دوران نہ صرف جولیانا نے خود کو جہاز حادثے سے بچایا بلکہ 11 دن تک جنگل میں زندہ رہ کر بھی گزارے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہولناک واقعے کے متعلق بتائیں گے کہ جولیانا نے اپنی جان کیسے بچائی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، جولیانا پیرو میں پیدا ہوئی، لیکن یہ ایک جرمن شخص کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین زوالوجی میں سائنسدان تھے اور جولیانا کی پیدائش کے وقت وہ دونوں ہی ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں ریسرچ کر رہے تھے۔ یہ جوڑا پیرو کے علاقے لیما میں رہتے ہوئے ایمیزون کے جنگلات میں بنی ایک لیبارٹری میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ اس لیب کو انہوں نے جنگل میں صرف اس لیے قائم کر رکھا تھا تاکہ وہ جنگلات میں چھپے ہوئے پراسرار رازوں کے بارے میں مزید اچھی طرح ریسرچ کر سکے۔ مگر جلد ہی جولیانا اور اس کے والدین نے اس جنگل کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ یہاں ان کے گھر میں جو بھی سامان پڑا تھا وہ اس جگہ رہنے والے پہلے رہائشی چھوڑ کر گئے تھے۔ جنگل میں موجود اس ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے گھر میں رہتے ہوئے یہ خاندان بہت خوش تھا۔ اسی دوران جولیانا نے جنگل میں رہنے کے تمام تر طریقے سیکھ لیے تھے۔ اس نے سیکھا کہ جنگل میں کس طرح رہا جاتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے اور کس طرح مشکل حالات میں بھی خود کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور بے شک آگے چل کر اس کی اسی قابلیت کی وجہ سے یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا اور اب جولیانا اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اسے اسکول میں داخل کروایا جائے، جس کے لیے اس فیملی کو جنگل سے باہر قدم رکھنا پڑا۔ جولیانا اور اس کی ماں نے جنگل کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ اس کے والد جنگل میں ہی اپنی ریسرچ پر کام کرتے رہے۔ پیارے دوستو، جولیانا جب ہائی سکول میں داخل ہوئی، اس نے اور اس کی ماں نے واپس اپنے والد سے ملنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ہوائی جہاز کے سفر کا انتخاب کیا۔ جس جہاز میں جولیانا اور اس کی والدہ سفر کر رہی تھی اس کا نام لینسر لوفار تھا۔ سفر کے دوران یہ جہاز خراب موسم میں پھنس گیا اور اس پر ہر طرف سے آسمانی بجلی نے حملہ کر دیا۔ 10,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر سبھی مسافروں کو یہ محسوس ہوا کہ جہاز اب تباہ ہونے والا ہے۔ جہاز بری طرح ہلنے لگا، جس سے اوپر رکھا ہوا سامان مسافروں کے سروں پر گرنا شروع ہو گیا۔ سبھی اپنی جان کی پناہ مانگ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے دانے پر نے آگ پکڑ لی، جس کی وجہ سے جہاز تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران جولیانا کی ماں کے آخری الفاظ تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ جہاز ایک جنگل میں گرا اور اس حادثے میں جولیانا کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ جولیانا کی 2 ہڈیاں ٹوٹیں اور ساتھ کچھ معمولی چوٹیں آئیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جولیانا زندہ بچ گئی۔ مگر حیرانی والی بات یہ تھی کہ سارے جہاز میں سے صرف جولیانا ہی کیسے بچی۔ اس سوال کا جواب جولیانا نے خود دیا۔ اس نے بتایا کہ جہاز کو تباہ ہوتا دیکھ کر سبھی مسافر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، مگر میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور سیٹ بیلٹ بھی نہیں کھولی۔ شاید اسی سمجھداری نے میری جان بچا لی۔ جولیانا نے مزید بتایا کہ جہاز گرنے کے بعد اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حادثے سے بچ کیسے گئی ہے۔ معزز دوستو، جولیانا کو جب پوری طرح ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں صرف ایک مٹھائی کا پیکٹ تھا، مگر شاید اتنے سال جنگل میں اپنے والدین کے ساتھ گزارنے اور ان سے جنگل کے بارے میں سیکھنے کہ کس طرح جنگل میں زندہ رہا جاتا ہے، اس کے بعد اسے مٹھائی کے اس پیکٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے دوستو، جنگل میں زندہ رہنے کے 3 بڑے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ کسی بھی بڑے شکاری جانور کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرہ ہمیں چھوٹے کاٹنے والے کیڑوں مکوڑوں سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنگل میں ہمیشہ کسی ندی کی تلاش کریں، کیونکہ ندیوں کے قریب اکثر اوقات کوئی انسانی بستی مل جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے خاص بات یہ کہ جنگل میں ہر چیز اور پھل کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی پھل کو دیکھ کر اسے مت کھائیں،
क्योंकि हो सकता है कि वो फल जहरीला हो जिससे आपकी जान चली जाए। जूलियाना को ये सब बातें खास तौर पर याद थी, लेकिन उसके पास कोई भी सामान मौजूद नहीं था जो कि उसे जंगल में जिंदा रहने के लिए मदद करता। अगर कुछ था तो वो सिर्फ उसके वालिदैन की जंगल के बारे में दी हुई तालीम, जिसे जूलियाना ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी किया। जूलियाना ने सबसे पहले जहाज के मलबे को देखा कि क्या कोई और भी उसके अलावा जिंदा बचा है, मगर बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसने हवाई जहाज के मलबे से कुछ जरूरत की चीजें उठाई और अकेले ही इस खतरनाक जंगल को अबूर करने का इरादा कर लिया। जंगल में चलते हुए उसे कुछ जगह पर थोड़ा सा पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जूलियाना ने उसी सिमत आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह पानी उसे किसी नदी तक पहुंचा देगा और वो नदी उसे इंसानों तक पहुंचा देगी। इसकी ये जदोजहद 11 दिनों तक जारी रही, जिस दौरान जूलियाना ने पत्ते, जंगली फल और वो मिठाई खाई जो उसकी जेब में हादसे के वक्त मौजूद थी। नाज़रीन गिरामी, जूलियाना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आम इंसान जंगल के नाम से ही डर जाते हैं, हालांकि उन्हें जंगल को समझना चाहिए। जूलियाना जिस नदी के किनारे 11 दिन तक चलती रही, उस नदी में पिराना मछली, मगरमच्छ और स्टिंगरे जैसे खतरनाक जानदार मौजूद थे। यह भी दुरुस्त है कि अगर जूलियाना की जगह हम होते तो शायद हम इन खतरनाक जानदारों की वजह से नदी से दूर भाग जाते। लेकिन जूलियाना जानती थी कि पिराना मछली कभी भी बहते हुए पानी में हमला नहीं करती और मगरमच्छ को भी जब तक तंग न किया जाए वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा स्टिंगरे को भी सिर्फ एक डंडे से डराकर दूर भगाया जा सकता है। इतनी मालूमात होने के बावजूद भी जूलियाना को अच्छी तरह इल्म था कि वो हमेशा इस जंगल में जिंदा नहीं रह सकती। उसे मदद की सख्त जरूरत है। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था, इसलिए उसके ऊपर से गुजरने वाले जहाज जूलियाना को देख नहीं सकते थे और ना ही उसके पास कोई ऐसा आला मौजूद था जिससे ये अपनी मौजूदगी को जाहिर कर सके। इसे इस जंगल से निकलकर किसी ऐसी खुली जगह पर आना था जहां से रेस्क्यू वाले इसे देख सके। जैसे जैसे जूलियाना जंगल में आगे बढ़ रही थी, उसकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि कीड़ों के काटने की वजह से उसके जिस्म पर कई जख्म बन गए, जिनके अंदर दूसरे कीड़ों ने घर बना लिया। इन कीड़ों ने जूलियाना को जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। 10 दिन गुजरने के बाद जूलियाना की हालत इस कदर खराब हो गई कि यह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मगर इतनी तकालीफ के बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। इसकी खुशकिस्मती यह थी कि जूलियाना को उस नदी में एक कश्ती खड़ी हुई दिखाई दी, जिसमें इंजन भी लगा हुआ था और पास ही गैसोलीन का टैंक भी मौजूद था। जूलियाना के वालिद ने उसे बताया था कि गैसोलीन लगाने से कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। उसने फौरन गैसोलीन को अपने ऊपर डाल लिया, जिससे उसके जख्मों में घुसे कीड़े उसके जिस्म से निकल गए। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद जूलियाना ने आराम से बैठकर उस कश्ती के मालिक का इंतजार किया। बेशक उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कश्ती को बगैर इजाजत ले जाना ठीक नहीं समझा। वो सारी रात कश्ती के मालिक का इंतजार करती रही। सुबह होते ही कुछ स्पेनिश कारीगरों का एक गिरोह उसके पास आया। चूंकि जूलियाना को स्पेनिश थोड़ी बहुत आती थी, इसलिए उसने उन्हें अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। उन लोगों ने उसे खाना और जरूरी इदवायात फराहम की और अपने गांव ले गए। वहां से अगले दिन एक जहाज ने जूलियाना को उसके वालिद के पास पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जूलियाना के वालिद जहाज हादसे की खबर सुनने के बाद ये तस्लीम कर चुके थे कि वो अपनी बेटी और बीवी को उस हादसे में खो चुके हैं, मगर जब जूलियाना को उनके सामने लाया गया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। खुशी के मारे उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उस हादसे के कुछ दिन बाद जब जूलियाना की वालदा की लाश को हवाई जहाज के मलबे से निकाला गया तो उन्हें मालूम हुआ कि उसकी वालदा भी हवाई हादसे में बच गई थी, लेकिन उनकी खराब हालत और शदीद चोटों ने उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया। उस हवाई जहाज में तकरीबन 91 मुसाफिरों में से सिर्फ जूलियाना ही जिंदा बची थी, इसलिए कई टीवी चैनल्स ने जूलियाना के इंटरव्यूज लिए। इस हादसे की वजह से जूलियाना इतनी खौफजदा हुई कि काफी सालों तक उसे अपने साथ होने वाले हवाई हादसे के खौफनाक ख्वाब आते रहे। नाज़रीन गिरामी, उस हादसे के बाद जूलियाना वापस जर्मनी आई और अपना इलाज करवाया। फिर बायोलॉजी के शोबे में ही डिग्री हासिल की और उन्होंने पेरू में वापस जाकर चमगादड़ों पर गिरां कदर रिसर्च की और कई कामयाबियां समेटी। लेकिन अब वो जंगल की वकील बनकर पूरी दुनिया को बताती हैं कि जंगलात हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔